반갑습니다. 다운타운 형제교회에 오신 여러분을 환영합니다. 또한 온라인으로 함께 예배하는 여러분을 환영합니다. 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체에 오신 여러분을 환영합니다. 우리 자리에서 일어나셔서 좌우 앞뒤에 있는 분들에게 예수 공동체에 함께 예배할 수 있어서 반갑다고 인사 나눠줄까요? 반가워. 예수 공동체에 함께 예배하는군. 반갑습니다. 우리 함께 예수 공동체에 모인 저와 여러분이 함께 기도하며 나아가겠습니다. 성령 하나님, 오늘도 우리 하나님을 사모하여서 이 자리에 나왔습니다. 하나님을 우리가 고백하며 송축하고자 이 자리에 나왔습니다. 우리는 허물과 연약함이 많습니다. 예수 그리스도의 보혈로 우리를 또 한 번 씻어주시고 하나님께 온전히 찬양 드릴 수 있도록 우리의 마음을, 우리의 영혼을 새롭게 하여 주시옵소서. 하나님께 온전한 영광을 돌릴 수 있도록 합당한 하나님의 영광을 드러내는 귀한 예배로 인도하여 주시옵소서. 감사함이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 저희 함께 새로운 곡 한번 배워보겠습니다. 여기 계신 조금 나이가 있으신 분들도 I'm pretty sure you guys are young in spirit, right? 그쵸? 여기 조금 나이 계신 분들도 You guys are young in spirit. 우리 함께 새로운 곡 배우시면서 함께 찬양 드렸으면 좋겠습니다. Let's sing together. Goodbye yesterday. Goodbye yesterday. I'm living in the light of the new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in the light of the new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Sing again and again. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. I'm trading my sorrow for something to see. Now I'm dancing on a grave that I won. Goodbye yesterday. Goodbye yesterday. I'm living in the light of the new day. I won't waste another minute in my old ways. Oh, praise the Lord one more time. Goodbye yesterday. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord again and again, again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. I'm trading my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the grave one more time. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. I'm trading my sorrow for something to see. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. God gave us new life, so we want to declare this together. One more time. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. Sing it louder. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before me. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before. One more time. I have decided to follow Jesus.
my sorrow for something to see. Now I'm dancing on a grave again, again, again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. I'm trading my sorrow for something to see. I'm dancing on a grave that I once lived in. And praise the Lord, I've been born again. One more time. And praise the Lord, I've been born again. So praise the Lord, I've been born again. Praise, oh praise the Lord, I've been born again. Let's repeat this together. I'm dancing on a grave. I'm dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that I once lived in. I'm dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave, dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave. Dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that. Sing that one more time. I'm dancing. I'm dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that I once lived in. Dancing on a grave that I once. Praise the Lord. Praise the Lord. I've been born again. Give a clap offering to the Lord. Let's continue to praise. Praise is rising. Praise is rising. Eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring. Stirring. Hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna, Hosanna. You are the God who save us, worthy of all our praises. Hear the sound.
washed away. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, open up our eyes to see you. We want to see you. We find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Come in your way among us, Lord Jesus. Oh Lord, come have your way among us. Oh, come have your way. Come have your way. Oh, come have your way. Oh, come have your way. Church, won't you lift up your praise to the Lord? Oh, come have your way. Oh, in our lives, Lord, come have your ways. Oh, in this city, Lord, come have your way. In this church, Lord, come have your way. Come have your way, Lord, come have your way. We give you all the control, so Lord, come have your way. 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 주의 나라가 임할 때, 하나님 임재하실 때, 임재하실 때 예배가 회복되며 기적은 일어나네. 전능하신 주, 전능하신 영원하신 능력의 통치자, 자유가 선포되어 주 백성 돌아오네. 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀, 능력과 위, 놀라운 사랑에 기적의 하나님 지금 이곳에 오소서. 우리 다시 고백합니다. 주의 나라가 주의 나라가
되면 기적은 일어나네. 기적은 일어나네. 전능하신 주, 전능하신 주, 영원하신 능력에 통치 자유가 선포되어 주 백성 돌아오네. 주 백성 돌아오네. 하나님 나라, 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑에 기적의 하나님 지금 이곳에 오소. 하나님 나라, 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑에 기적의 하나님 지금 이곳에 주 높고 위대하심을 크게 외쳐 선포하네. 만왕의 왕 주 하나님 지금 오소. 주 높고 위대하심을 크게 외쳐 선포하네. 만왕의 왕 주 하나님 지금 이곳에 오소. 하나님 나라, 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위 놀라운 사랑에 기적의 하나님 지금 이곳에. 우리 마지막으로 고백합니다. 하나님 나라, 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑에 기적의 하나님 지금 이곳에 오소서. 목소리로 하나님, 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑에 기적의 하나님 지금 이곳에 오소서. Oh Lord, come Lord. 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수, 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라, 주 경배하리라. Let's behold the Lamb upon the throne. 보좌에 앉으신, 보좌에 앉으신. Oh, we look to you. 어린 양 예수. Lord, fill this place with your glory, Lord. 다 무릎 꿇고서. Oh, Lord, shower us with your grace, Jesus. 주 경배하리라.
보좌에 앉으신 Church sing your own praise to the Lord. 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수 다 무릎 꿇고서 주 경배하리라. Sing it one more time. 보좌에 앉으신 보좌에 앉으신 그 어린 양 예수 다 무릎 꿇고서 주 경배하리. He deserves our praise. 찬송과 존귀와 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원 영원토록 받아 주옵소서. 찬송과 존귀와 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원 영원토록 받아주. 우리 마지막으로 고백합니다. 찬송과 존귀와 찬송과 존귀와 영광과 능력을 영원 영원토록 받아주옵소서. Oh Lord, thank you for receiving our praise, Lord Jesus. Oh, we worship you. 우리 함께 고백합니다. 주님 큰 영광, 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리세. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 주님 큰 영광, 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해.
same time. 예수 주님께 찬양 드리세. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으 그리스도 사랑. 우리 마지막으로 한 번 더 고백합니다. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 그리스도니 살아계신 하나님, 살아계신 하나님. 우리 주님께 한번 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 주님, 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 기도드리겠습니다. 살아계셔서 오늘도 역사하시며 자녀들인 저희를 눈동자같이 지키시는 하나님, 영원한 영광을 받으시기에 합당하신 하나님 아버지, 한 주간 주님께서 주신 크신 사랑과 은혜에 감사와 영광 올려드릴 예배의 시간을 오늘 이곳에 허락하심에 감사드립니다. 주님을 만나러 모인 이 자리 가운데 임재하여 주시고 저희의 마음 가득 넘치는 기쁨으로 드리는 예배를 기쁘게 받아주소서. 지난 한 주간을 살아오며 온전히 믿음 속에 살지 못하고 세상 가운데 분주하게 살아가며 탐욕에 유혹당한 순간들을 회개합니다. 온유하지 못하고 분노하였던 순간들을 회개합니다. 남을 미워하였던 순간들을 회개합니다. 이렇게 연약한 저희를 사랑으로 용서하여 주시고 말씀으로 더욱 단련케 해주심을 저희가 믿습니다. 오늘 이곳에 예배의 자리로 나온 저희가 세상의 다른 것들에 정신과 마음을 빼앗기지 않게 하시고 오로지 주님께만 예배하는 시간과 그 기쁨에 온전히 집중하며 나아갈 수 있게 하소서. 지난 한 주간도 주신 말씀으로 저희의 연약함을 돌아보고 저희의 부족함을 채우게 하신 하나님께 감사 올려드립니다. 저희가 어디로 가야 할지 몰라 할 때 저희의 손을 잡고 인도하여 주심을 감사드립니다. 저희에게 필요한 것들을 때에 따라 공급해 주시고 채워주신 은혜에 감사드립니다. 저희에게 귀한 공동체를 주신 주님, 다운타운 캠퍼스가 이 시애틀 땅 위에 선한 영향력을 퍼뜨리는 굳건한 이웃이 되고 또한 이 땅 위에 하나님의 나라가 실현되는 예수 공동체의 모습이 되게 하심을 믿습니다. 예배의 자리로 나온 저희가 사랑으로 나아가는 공동체가 되게 하소서. 하나님이 저희를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하고 용납하고 섬기기를 힘쓰는 그 풍성함이 저희 가운데 넘치게 하여 주소서. 성도들 개개인을 위해 기도합니다. 몸과 마음의 연약함과 어려움으로 괴로움 중에 있는 형제 자매들에게 주님의 사랑, 위로, 평강으로 함께하여 주셔서 모두를 회복하게 하시고 삶의 발자국마다 주님의 사랑을 보여내어 이 땅에서 천국을 사는 그리스도인의 모범이 되도록 축복하여 주소서. 이 시간 베푸신 은혜에 감사하며 준비한 예물을 드리길 원합니다. 정성으로 드리는 예물 기쁘게 받아주소서. 한 사람 한 사람의 손길을 모두 다 기억하여 주시고 나아가 이 예물이 바르게 사용되어 주님의 사랑과 평화가 이 땅 위에 확장되게 하소서. 오늘 예배를 위해 헌신하는 모든 사람들의 섬김을 기쁘게 받아주소서. 봉사하며 헌신하는 손길들 위해 축복과 위로가 넘치게 하여 주시고 그들의 작은 기도 제목 하나하나까지 기억하시고 응답하여 주소서. 이 시간 말씀을 전하실 정창길 목사님을 위해 기도합니다.
준비하신 말씀을 들고 단위에 서실 때 목사님의 입을 통해 저희를 살리는 생명의 말씀을 전할 수 있도록 그 생각과 마음을 이끌어 주시고 그 말씀의 깊이에 하나님의 은혜를 더욱 깊게 하시며 그 사명을 잘 감당할 수 있도록 목사님의 건강과 지혜와 성령의 충만함을 허락하여 주소서. 선포되는 말씀 가운데 저희가 주님의 은혜를 체험하는 시간을 허락하시고 한 주간 마음속에 품고 살아갈 주님의 뜻을 찾도록 저희의 눈과 귀를 열어주소서. 이 모든 말씀 우리를 구원하신 진리요 생명이신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 저는 몰도바에서 1992년부터 오늘까지 32년 동안 사역하고 있는 이태형 선교사입니다. 몰도바는 동유럽의 우크라이나와 로마니아 중간에 껴있는 아주 조그만 나라입니다. 유럽 나라들 중에서 푸어리스트라고 합니다. 또 종교적으로는 자기네들은 이스턴 오르토닥스의 국민들이라고 해서 기독교인이라고 생각하고 있기 때문에 하나님 알고 예수님 알고 뭐 성령 다 아는데 삶 속에서는 전혀 하나님을 체험하지 못하고 사는 그런 사람들, 그냥 문화 속에서 사는, 그래서 그 삶의 선교, 삶의 신앙을 중점적으로
가르치고 있고 제가 그렇게 살려고 노력을 하는데 저 혼자 가지고 되는 일이 아니니까 젊은이들이 좀 함께 와서 기독교인의 삶을 함께 살아줄 수 있으면 살아준다면 너무너무 감사하겠습니다. 스포츠 사역을 통해서 몰도바의 젊은이들에게 큰 소망을 줄 수 있기를 저는 바랍니다. 배구팀, 농구팀, 무슨 태권도팀 이런 팀을 만들어서 이들을 양육하고 그들을 훈련시키고 젊은이들과 몰도바의 젊은이들하고 같이 좀 놀아주시면 그들에게 위로가 되고 그리스도인들의 부재가 이루어질 수 있습니다. 지금 전 세계적으로 K-문화가 유행이라면 유행인데 몰도바도 마찬가지입니다. 젊은이들이 한국말 배우려고 저희 젊은 사역, 청소년 사역 쪽에 많이 오고 있는데 여러분들 중에서도 K-팝에서 노래, 춤 이런 것에 재능 있으신 분들은 이들하고 같이 좀 놀아주시고 여러분들 중에 한국말보다도 영어가 더 편하신 분들도 계실 텐데 몰도바에 오셔서 영어들도 가르쳐주세요. 킹덤 가든 아이들서부터 나이든 노인들까지도 영어는 배우려고 합니다. 그래서 여러분들의 이러한 스포츠 사역, 영어 사역, 그다음에 K-팝 사역 이런 기회를 통해서 예수님을 전하고 또 이런 기회에 이들에게 기독교인들의 삶이 이런 거로구나 기독교인의 삶을 보여줄 수 있는 그런 길이 되어지기를 기회가 되어지기를 많이들 오시기 바랍니다. 감사합니다. 우리 몰도바의 우리 선교사님의 영상을 보았습니다. 저희들이 가을역에 우리 스포츠 팀들 또 우리 댄스 팀들 율동하면서 선교사님 부탁이 뭐냐면 그냥 와서 동유럽에 있는 우리 청년들하고 그냥 같이 놀아주는 시간이 되면 좋겠다. 크리스찬으로서 살아가는 모습을 보여주는 것만 해도 그들에게 큰 도전이 될 것이다 라고 말씀합니다. 선교팀에서 팀을 모집하고 있는데 여러분들 가운데 우리 영상을 보고 한번 동참해보고 싶다 이런 마음이 들면 여러분들 우리 선교팀에 지원해 주시기를 바랍니다. 얼마 전에 우리 요르단에 우리 뉴웨이브 청년들과 우리 다운타운 캠퍼스 청년이 연합해서 요르단을 다녀왔는데 그냥 신나게 그냥 노는 거예요. 재밌게 노는 거예요. 그것만으로도 선교가 되고 그것만으로도 주님의 사랑을 전하는 축복의 통로로 쓰임 받게 되는 것을 보게 됩니다. 우리 다운타운 캠퍼스에 있는 청년들이 그 땅을 향해서 나아감으로 인해서 선교사님에게 힘이 되고 또 복음이 흘러가는 축복의 통로가 되기를 원합니다. 오늘 우리 예배 가운데 오신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 그리고 타주에서 한국에서 온라인 예배에 함께하는 분들 계십니다. 그곳에서도 드려지는 예배가 하나님께 영광이 되고 하나님의 은혜가 충만한 거룩한 예배가 되기를 바랍니다. 특별히 한국에서 방문해 주신 분들 또 계시고 또 부모님들이 이렇게 오셔서 함께하는 시간들, 저희 교회 청년들 대학부 아델포스 대학부의 한 80%는 한국에 나가 있는 것 같아요. 굉장히 많이 나가 있는데 한국에서 또 좋은 교제의 시간, 가족과 함께하는 시간 보내고 오게 될 것입니다. 계속해서 또 방문하시는 분들과 시애틀의 여름을 또 즐기는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. 오늘 저희들 함께 예배하는데요, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 2장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 저희들 한번 같이 교독해서 여러분들이 제가 먼저 1절, 여러분들이 2절, 13절까지 같이 보도록 하겠습니다. 마침내 오순절이 이르렀을 때 그들이 모두 함께 한 곳에 모여 있었습니다. 그때 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고 그들이 앉아있던 온 집을 가득 채웠습니다. 그리고 마치 불 같은 혀들이 갈라지는 것이 그들에게 나타나 그들 각 사람 위에 임했습니다. 그러자 모두 성령으로 충만함을 받고 성령께서 그들에게 말하게 하심을 따라
그들이 다른 방언으로 말하기 시작했습니다. 그때 세계 각 나라로부터 온 경건한 유대 사람들이 예루살렘에 머물고 있었습니다. 그런데 이런 소리가 나자 많은 사람들이 모였는데 각자 자기들의 언어로 제자들이 말하는 것을 듣고 모두 어리둥절했습니다. 그래서 그들은 놀라 이상하게 여기며 말했습니다. 보십시오. 지금 말하고 있는 이 사람들은 모두 갈릴리 사람들이 아닙니까? 그런데 우리가 각자 태어난 곳의 말로 듣고 있으니 어찌된 일입니까? 우리는 바데 사람들과 메데 사람들과 엘림 사람들이며 메소포타미아, 유대, 갑바도기아, 본도, 아시아, 부르기아, 밤빌리아, 이집트, 그리고 구레네에 가까운 리비아 지역들에 사는 사람들이며 로마로부터 온 나그네된 유대 사람들과 유대계로 개종한 사람들이며 크레테 사람들과 아라비아 사람들인데 우리는 지금 저들이 말하고 있는 하나님의 큰 일들을 우리 각자의 말로 듣고 있습니다. 그러자 모든 사람들이 놀라 당황해 이것이 도대체 어찌된 일입니까 하고 서로에게 말했습니다. 같이 읽습니다. 그러나 어떤 사람들은 그들이 새 술에 취했다라고 조롱하며 말하기도 했습니다. 아멘. 오늘부터 우리는 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체 이 시리즈의 말씀을 앞으로 오늘을 포함해서 6주간 살펴보게 됩니다. 이 앞에 배너가 이렇게 멋지게 걸려 있는데 TV 때문에 약간 가리더라고요. 글자가 잘 안 보이는 분들도 있을 텐데 이 앞에 쓰여 있는 제목들이 우리 형제교회 특별히 다운타운 캠퍼스에 나오는 사람들이면 누구나 다 알아야 되는 우리 형제교회 사명 선언문입니다. 우리 교회는 이러한 제목들 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체를 이루기 위해서 오늘 함께 모여 예배하며 나아가고 있습니다. 우리 화면을 보면서 한번 한 목소리로 우리 형제교회의 사명 선언을 같이 한번 읽어보면 좋겠습니다. 자, 첫째, 시작. 다 같이 읽습니다. 시작. 첫째, 청년이 세워지는 공동체. 둘째, 가정이 세워지는 공동체. 셋째, 신앙이 성숙되는 공동체. 넷째, 성령이 역사하는 공동체. 다섯 번째, 선교에 동참하는 공동체로서 살아감으로 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체를 이룬다는 비전을 가지고 우리는 21세기를 살아가고 있습니다. 여기에 나온 이 5가지의 주제를 가지고 앞으로 매주 한 가지씩 살펴보겠는데요. 이 다양한 영역의 것들을 품고 우리 마음에 품고 예수 그리스도의 공동체를 세워간다면 하나님은 우리 교회를 통해서 영광 받으실 줄로 믿습니다. 하나님의 나라는 어떠한 모습일까요? 여러분들은 하나님의 나라는 어떤 나라라고 생각하십니까? 생각해 보신 적이 있습니까? 하나님의 나라는 하나님이 다스리시는 나라입니다. 하나님의 통치가 있는 곳이 바로 하나님의 나라가 되는 것입니다. 예수님께서 이 땅 가운데 오셔서 제일 먼저 시작하신 것이 하나님의 나라에 대한 말씀이셨습니다. 마가복음 1장 15절은 이렇게 기록을 하는데요. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 이게 예수님의 첫 말씀이셨습니다. 때가 찼다. 그리고 지금 뭐예요? 하나님의 나라가 가까웠다는 거예요. 그래서 정말 회개하고 복음을 믿으라. 하나님의 나라가 너무 중요하기 때문에 예수님이 계속해서 강조하고 있는 것을 보게 되는 것입니다. 이 땅에 가득한 어둠의 권세가 무너지고 하나님이 다스리시는 그 나라, 그 때가 되었다라고 말씀하고 있는 거예요. 제일 먼저 오셔서 그 하나님의 나라를 말씀하신 예수님이 이제 이 땅을 떠나시면서 마지막에 하신 말씀도 하나님의 나라였어요. 시작과 끝이 하나님의 나라였던 것이에요.
사도행전 1장 3절은 예수님이 떠나시면서 하신 말씀인데, 예수께서 고난 당하신 후에 이렇게 말씀합니다. 지금 뭐예요? 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 엄청난 고난을 당했다라고 하는 것입니다. 그 후에 이제 예수님이 살아나시죠. 부활하시죠. 그래서 자신이 살아계심을 여러 확실한 증거로 사도들에게 직접 보여주셨고, 40일 동안 그들에게 나타나서 하나님 나라에 대해, 그 하나님 나라를 계속해서 말씀해 주신 것을 보게 됩니다. 너무 중요하기 때문에. 그리고 제자들에게 이야기하는 거예요. 뭐예요? 예루살렘을 떠나지 말고 아버지가 약속하신 선물을 기다려. 어디 흩어지지 말고 하나님의 약속을 기다리라고 이야기합니다. 그 마지막 말씀을 남기시고 예수님은 승천하셔서 하늘로 올라가시죠. 마지막 당부이셨습니다. 그리고 예수님의 말씀대로 임한 하나님의 나라, 그 하나님의 나라 어떤 나라인가, 우리가 좀 더 깊이 들어가 보도록 하겠습니다. 우리에게 다가온 하나님의 나라는 성령의 임재로부터 시작되었습니다. 성령의 임재 속에 하나님의 나라가 이루어진 거라고 하는 거예요. 사도행전 2장 1절, 오늘 읽은 본문 말씀의 내용을 좀 보면, 마침내 오순절이 이르렀을 때, 이렇게 시작을 합니다. 마침내 오순절이 일어났을 때 그들이 모두 함께 한 곳에 모여 있었습니다. 그때 하늘로부터 갑자기 급하고 강한 바람 같은 소리가 있었고, 그들이 많이 있던 온 집을 가득 채웠다고 기록을 합니다. 그리고 마치 불같은 혀들이 갈라지는 것이 그들에게 나타나 그들 각 사람 위에 임했습니다. 이렇게 말씀합니다. 예수님이 승천하시는 모습을 본 사람은 약 500여 명 정도의 사람들이 모여서 예수님의 승천하시는 모습을 바라보았어요. 그때 예수님이 말씀하시는 겁니다. 흩어지지 말고 하나님이 약속하신 선물, 곧 뭐예요? 성령을 기다리라고 말씀합니다. 그런데 하루가 지나고 이틀이 지나는데 아무런 변화가 없는 거예요. 그러니까 모여있던 사람들이 수근수근 됩니다. 기다리라고 해야 했는데 언제까지 기다리는 거야? 그러다가 한두 명이 자리를 뜨기 시작합니다. 10일이 지나고 20일이 지나도 아무런 변화가 없는 거예요. 사람들이 더 많이 흩어집니다. 100명, 200명이 다 흩어져서 어디론가 가버렸어요. 40일이 지나고 49일이 지났을 때 그곳에 남아있던 사람은 120명 정도밖에 남지 않았습니다. 그리고 50일이 되었을 때 1장 1절에 이야기하는 거죠. 마침내 오순절이 이르렀을 때 디데이가 된 것입니다. 50일이 되었을 때에 아주 강한 성령의 임재가 부어집니다. 아주 특별한 날이죠. 교회를 다니는 사람은 이 오순절이라고 하는 단어는 우리가 기억을 해야 할 것입니다. 왜냐하면 성령의 임재 가운데 하나님의 나라가 이 땅 가운데 찾아온 엄청난 날이 바로 이 오순절이다라고 하는 것입니다. 성령 하나님의 임재 속에 성령 하나님이 다스리시는 나라, 하나님의 나라가 시작된 날이라고 하는 것입니다. 그날 제자들이 무엇을 하고 있었습니까? 그들은 한 곳에 모여서 기도하고 있었던 거예요. 우리 오늘 생각해 보는 것은, 첫째, 마음을 같이하여 기도할 때 성령의 역사가 시작됩니다. 마음을 같이하여. 하나님께서 우리에게 주신 가장 위대한 선물이 무엇이냐고 묻는다면 우리는 그것을 성령 하나님이라고 말할 수 있습니다. 오순절이 되었을 때 그들은 모두 한 곳에 모여 있었습니다. 우리 사랑하는 지체들이 이곳에 모여 예배하듯이
한 곳에 모여 있었어요. 이 마가의 다락방이라고 하는 그곳에서 모여 있는 그때에 마음을 모아서 기도하고 있었겠죠. 제가 가보니까 지금 우리가 예배하는 이 장소보다 조금 작은 약 한 3분의 2 정도 되는 그런 공간이더라고요. 마가의 다락방을 가보니까 그곳에 모여서 120명의 성도가 교제하고 예배하고 무릎 꿇고 기도하는 그러한 순간이었습니다. 그런데 갑자기 아주 강하고 바람 같은 소리가 나는 거예요. 바람이 아니고 바람 같은, 이 표현하기가 쉽지가 않았을 거예요. 아주 강력한, 어제 보니까 엄청나게 비가 내리면서 막 번개가 막 얼마나 치는지 누가 그러더라고요. 하나님이 사진을 많이 찍는다고. 번개가 막 번쩍번쩍. 오늘 세 가족만 남았는데 집에 전기가 다 나가가지고 아무것도 할 수 없었다라고 얘기를 들었습니다. 아주 강한 바람 같은 소리가 들립니다. 그리고 이 불의 혀같이 갈라지는 것이 거기에 모여있는 한 사람 한 사람의 머리 위에 이 불이 임하는 모습들이 보여지는 거예요. 특이한 현상들이 보여지는 것입니다. 엄청나게 놀라운 역사가 그 마가의 다락방에 부어지고 있었던 거예요. 그 성령이 임하는 현상, 하나님이 찾아오시는 현상이 그 장소에 있었던 거예요. 그 성령께서 찾아오시자 어떤 현상이 벌어지냐면 그곳에 있던 사람들의 방언이 막 터지는 거예요. 알 수 없는 언어들이, 그저 혀를 주체할 수 없는 무슨 말인지도 모르는 말들이 방언이 터져서 이야기하면서 제자들이 다 각기 다른 언어로 하나님이 하신 일들의 이야기들을 서로 이야기하고 있어요. 오늘 성경을 아까 보니까 엄청나게 많은 사람들, 그렇죠? 엘림 사람이고 메소포타미아 사람이고 유대 사람, 갑바도기아, 본도, 아시아, 부르기아, 밤빌리아, 이집트, 리비아, 다양한 곳에서 온 사람들이 하나님이 행하시는 그 놀라운 일들을 자기 나라 언어로 다 알아듣게 된 거예요. 기적의 역사가 그 방에 이루어졌다라고 이야기합니다. 깜짝 놀라는 거예요. 하나님의 역사가 일어나는 그곳에는요, 깜짝 놀랄 일들이 너무 많아요. 예수를 믿는다는 건 뭐냐면 놀라는 거예요. 우리의 상식을 뛰어넘는 엄청난 일들이 우리 가운데 벌어질 때 우리가 할 수 있는 것은 그냥 깜짝 놀라는 거예요. 이거 뭐지? 이거 뭐지? 와! 이런 기적이, 그 놀라고 놀라는 것이 신앙생활이죠. 엄청난 하나님의 역사가 부어지는 것이죠. 그런데 오늘 마지막 절에 보니까 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. 13절에 보니까 그러나 어떤 사람들은 그들이 새 술에 취했다라고 조롱하며 말하기도 합니다. 아무리 놀라운 일이 벌어져도요, 꼭 이런 사람이 있어요. 그 사실을 받아들이지 못하고, 이해하지 못하고 조롱하면서 놀리는 그런 사람들이 존재한다라는 거예요. 방언의 역사, 성령의 역사 가운데 보통 하늘의 언어라고 이야기하죠. 방언이 터지면서 이 사람들이 그 놀라운 일들을 하는 거예요. 다음 주에 멘두리아라고 하는 브라질 자매가 잠깐 이 시애틀을 방문하게 될 것입니다. 제가 지난번에 우리 오레곤에 있는 기도원에 잠깐 다녀왔는데 거기서 만난 자매님이세요. 근데 이게 그 간증을 좀 들어보니까 이 기도하다가 영어 방언이 터진 거예요. 브라질 자매인데 영어를 하나도 못하는데 영어 방언이 터져서 영어로 얼마나 부러운지. 근데 영어 방언을 받고 영어로 이제 오셔가지고 영어로 간증을 하게 될 것입니다. 우리 전체 예배 가운데 좀 간증을 들으면 좋겠지만 사정이 허락지 않아서 우리가 또 이렇게 시리즈를 지금 나가고 있어서 아마 이렇게 몇몇 분들 모여서 아데롤에서 간증을 듣게 될 텐데, 그 간증을 좀 듣고 싶은 분들은 이제 광고되어지는 대로 여러분들 오셔서 아데롤에서 간증을 들으면서 하나님의 놀라운 일들을 우리가 또 보고 듣는 시간이 되면 좋겠습니다. 방언이 터지고 놀라운 하나님의 역사가 일어나면서
초대교회가 드디어 시작이 되는 것입니다. 그렇게 성령의 임재 가운데 하나님의 나라가 이 땅 가운데 이루어지는 그런 모습들을 보게 되었는데, 그 시대만, 그때만 이루어진 성령의 역사냐라고 하는 것이죠. 그 성령의 역사는 오늘 우리가 살고 있는 이 시대 가운데도 동일하게 역사하신다라고 하는 것입니다. 오늘 같이 예배를 하면서 또 말씀을 같이 나누면서 우리 가운데 성령 하나님이 찾아오셔서 우리가 한 사람 한 사람 머리 위에 성령 하나님이 임재하시고 그 하나님을 만나는 기쁨이 우리 안에 가득해질 수 있는, 2000년 전에 일어났던 그 기적의 역사가 오늘 2024년 오늘 우리 가운데 일어나야 되는 것이죠. 그렇게 하나님을 만나는 일들이 우리 가운데 있어야 되는 것이죠. 우리 다운타운 캠퍼스 안에 이러한 역사가 일어난다면, 정말 깜짝 놀랄 일들이 일어난다면, 내가 하나님을 만났습니다, 살아계신 하나님을 만났습니다라고 하는 고백이 우리 가운데서 고백되어진다면 아마 그것이 궁금해하는 사람들이 엄청나게 몰려올 거예요. 우리 안에, 다운타운 캠퍼스 안에 이러한 성령 충만한 역사들이 계속해서 이어져 나가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째, 하나님의 나라는 예수 그리스도 안에서 하나됨을 이루는 것입니다. 우리가 생각하는 하나님의 나라는 다 다르지만 예수 그리스도 안에서 하나됨을 이루는 것, 사도행전 2장 46절은 그 모습을 이렇게 표현하고 있습니다. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 그리고 날마다 성전에서 한 마음으로 모이기를 힘쓰고 집집마다 빵을 떼면서 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 나눠 먹었습니다. 성령이 임하자 그들은 성전에서 한 마음으로 모이기를 힘씁니다. 이 빵을 뗀다라고 이야기하는 것은 무엇을 이야기하냐면 성전에 모여서 성찬식을 같이 나누는 거예요. 예수님이 내 살과 내 피를 기념하라고 하셨기 때문에 빵을 떼며 잔을 마시며 예수님을 기념하는 것이죠. 그리고 그곳에서 교제하는 거예요. 저는 우리가 섬기는 예배를 드리는 장소는 이 장소지만 우리가 따로 이제 사용하고 있는 장소가 아델포스라고 하는 장소가 있지 않습니까? 그 아델포스의 계단을 이렇게 쫙 올라가면 마음이 푸근해져요. 왜냐하면 그곳에 우리 사랑하는 청년들이 모이기를 힘쓰고 있어요. 얼마나 사람들이 많이 오는지, 뭐 중간 타임에 좀 이렇게 방 좀 쓸 수 있나요? 라고 해서 좀 물어보면 시간이 없어요. 빈 시간이 없어요. 이 부서 저 부서 뭐 예배, 기도, 그냥 계속 모이기를 힘쓰면서 그곳에서 예배하고 말씀을 읽는 그 모습을 보면 그냥 마음이 흐뭇해져요. 여기가 바로, 그죠? 초대교회의 그 모습, 그곳에서 말씀을 읽고 있는 모습을 보면 얼마나 감사한지 모릅니다. 하나 되게 하신 하나님의 역사. 에베소서 4장 3절을 보면 화평에 매는 줄로 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키십시오, 이렇게 말씀하세요. 뭐예요? 성령께서 함께 하신 것이라고 말씀합니다. 이 사단의 역사는요, 분열하는 것입니다. 사단은요, 하나됨을 깨는 일에 자기가 할 수 있는 모든 것들을 해요. 가정을 깨려고, 이혼하게 만들려고, 다투게 하고, 화나게 하고, 분열하게 하고, 공동체 속에 오해하게 하고, 시기하게 하고, 질투하게 하고, 하나됨을 방해하는 일들이 사단이 하는 일입니다. 너무너무 친한 사이고 잘 보이던 공동체인데 하루아침에 그냥 뿔뿔이 다 흩어져 버리는 일들을 우리는 자주 볼 수 있어요. 그래서 하나님이 우리에게 말씀하시는 거예요. 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라라고 하는 거예요.
성령께서 하시는 일은 하나 되게 하는 거예요. 분열하고 깨지고 상처 입은 사람들이 다시금 돌이키게 하셔서 사랑하게 하고 손을 잡게 하고 하나 되게 만들어 가시는 거예요. 우리 성도들은 남이 아니라고 하는 거예요. 이곳에 모여 예배하는 우리들은 한 가족이라고 하는 거예요. 더 나아가서 우리는 한 몸이라고 하나님이 말씀하고 계세요. 하나 되었다라고 하는 거죠. 모양도 다르고 스타일도 다르고 추구하는 것도 다 다르지만 예수 그리스도 안에서 예수님의 보혈로 하나됨을 이룬 공동체, 그곳이 교회라고 하는 것입니다. 우리 나라도 달라요. 오늘 형제님 앞에서 카메라 잡고 있는데, 그렇죠? 생김새도 달라요. 근데 이 모습 보면 얼마나 감동이 오는지 몰라요. 그 자체만으로도. 이렇게 카메라 들고 다니는 모습 보면 나라도 다르고 생김새도 다르지만 같이 하나됨을 이룬 거, 다른데 하나가 되었다라고 하는 것이에요. 근데 이것이 성령이 우리를 하나 되게 만들었고, 이것은 결코 끊을 수 없는 관계라고 말씀해 주고 있습니다. 그것은 성령 하나님이 그렇게 우리를 하나로 만드셨다라고 이야기하는 거예요. 옆에 있는 사람들을 바라볼 때 다 다르지만 그래서 이렇게 한번 인사합시다. 경상도식으로 우리가 남이가 한번 이렇게, 우리가 남이가 한마디만 덧붙여 봅시다. 사랑합니다. 최고의 고백이지 않습니까? 사랑합니다. 우리 남이 아닌 거예요. 그리고 내 옆에 있는 존재는 다투고 분열할 존재가 아니라 사랑할 존재라고 하는 것입니다. 우리 세 번째 생각합니다. 그래서 교회는 이 땅에서 경험하는 하나님 나라입니다. 다 같이 한번 해볼까요? 시작. 교회는 이 땅에서 경험하는 하나님 나라입니다. 사도행전 2장 47절입니다. 그리고 하나님을 찬양하고 사람들로부터 칭찬을 받아 주께서 날마다 구원받는 사람을 더하게 하셨습니다. 성령의 임재로 사람들이 모이기를 힘쓰면서 생겨난 것이 교회입니다. 하나님의 이름을 높이고 찬양하는 거예요. 그렇게 교회 공동체로 모인 사람들은 칭찬을 받습니다. 그런 사람들을 통해서 하나님은 날마다 구원받는 사람을 더하게 하셨다라고 말씀하세요. 그것이 뭐다? 교회다. 우리 다운타운 캠퍼스에 오늘도 아까 새가족 만남을 하면서 물었더니 태어나서 교회는 처음 왔대요. 요새 부쩍 그런 분들이 많고 어릴 때 교회 다녔는데 교회 안 다니다가 거의 처음 온 거나 마찬가지입니다. 이렇게 이야기하는 우리 형제 자매들이 있습니다. 교회에 와서 성도의 교제를 나누고 예배를 드리면서 하나님을 만나는 구원의 역사가 이 장소에서 일어나는 거예요. 엄청난 은혜가 우리 공동체 가운데 일어난다라고 하는 것입니다. 사도행전에 나오는 이 교회의 모습이 우리 다운타운 캠퍼스의 모습이 되기를 원합니다. 찬양 시간이 너무 좋아요. 특별히 오늘 찬양 너무 감동이 있었어요. 우리 드러머가 드럼을 치는데 그냥 치다 보니까 스틱이 날아가 버렸어요. 보시는 분이 있는지 모르겠어요. 우리 자매님이 얼른 뛰어다가서 스틱을 쥐어주고 또 찬양하는데 그 모습도 너무 좋아요. 하나님이 막 그 열정을 쏟아 부어서 스틱이 날아갈 정도로 그렇게 찬양을 해요. 막 하나님의 임재를 높이며 성령을 구하며 찬양할 때 눈물이 나요. 이러한 예배를 하나님 앞에 올려드릴 수 있는 우리들, 이 교회를 떠났다가 다운타운 캠퍼스 예배를 경험하면서 다시금 하나님을 만나는 시간이 되었습니다라고 하는 이야기를 들을 때 너무너무 감사한 거예요. 성령께서 다스리시는, 성령의 감동이 있는 예배가 있는 교회, 우리 다운타운 캠퍼스가 그러한 교회가 되어야 할 것입니다.
세상으로부터 상처받고 힘들고 어려움 가운데 있던 지체들이 우리 교회에 들어왔을 때 이것이 치유되고 회복되는, 그리고 하나됨을 이루는 교회, 우리 교회가 그러한 교회가 되기를 원합니다. 여러분들의 가슴을 뛰게 하는 것이 어떤 것들이 있을까요? 마소를 생각하면 막 가슴이 뜁니까? 아마존 생각하면 막 신이 나나요? 아침에 일어나가지고 이제 출근해야 된다, 막 정말 신난다 막 이러고 출근하는 사람 있나요? 눈을 떴는데 이게 오늘 또 가야 되나? 지옥 같아. 저는 여러분들의 정말 가슴을 뛰게 하는 일들이 여러분 안에 좀 많아졌으면 좋겠어요. 하나님은요, 우리를 불러 모으시고 하나 되게 하셔서 영원한 하나님의 나라를 선물로 주셨어요. 그래서 이 땅 가운데서 하나님의 나라가 실현되는 예수 공동체를 이루게 하셨어요. 교회를 생각하면 막 가슴이 뛰는 거예요. 우리 교회 새로 오는 지체들을 생각하면 가슴이 뛰는 거예요. 정말 태어나서 처음 교회에 왔다. 하나님이 누군지는 모르지만 저 영혼을 인도하신 분이 하나님이시라면 이곳에서 예배하는 가운데 하나님을 만나는 타임이 되게 하여 주옵소서. 성령 하나님이 다스리시는 강권적인 역사가 저 영혼 가운데 부어지게 하여 주옵소서. 하나님의 기적을 바라보는, 기적을 기대하는 교회가 우리 교회가 되어지는가. 세상에는요, 두 종류의 사람이 있어요. 어떤 부류냐면, 한 사람은 하나님께 미친 사람이 있고요, 또 한 부류는 세상에 미친 사람이 있는 거예요. 그 초대교회에 평범했던 세상을 살아가던 사람들이 성령 하나님의 임재 속에 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 역사를 경험하니까 그 자기가 애지중지했던 세상 다 버리고 하나님께 미친 사람이 되어서 모든 것들을 버리고 하나님 나라를 살아가고 하나님의 복음을 전하고 그것을 자기의 생명과 맞바꾸는 놀라운 기적의 역사가 있는 거예요. 오늘 이곳에서 함께 예배하는 우리 지체 중에도 모든 건 내려놓고 선교지에 가서 지금 치앙마이에서 오셔서 우리 예배 같이 하고 계세요. 우리 장로님이신데 너무 귀해요. 그러한 모습으로 선교의 현장에 달려간 분들의 자녀들이 우리 안에 많이 있어요. MK들, PK들, 하나님께 미친 사람들. 예수님이 내가 귀하게 여겼던 모든 것들을 버리게 하시고 심지어는 목숨까지도, 그리고 하나님의 나라를 붙들게 하셨다는 것입니다. 사도행전의 역사는 그렇게 시작이 됩니다. 이 땅에 실현되는 하나님 나라, 너무 멋지지 않습니까? 내가 생각하는 것은 무엇인지 몰라도 이곳에 임하는 하나님의 나라를 내가 살아갈 수 있다면 그것보다 더 큰 기쁨은 없을 것입니다. 그 나라를 꿈꾸면서 우리가 해야 되는 것은 성령 충만입니다. 성령 하나님, 우리가 성령의 은혜를 구하며 찬양했는데 우리 찬양팀 올라오시기를 바라고요. 그리고 우리 모두 자리에서 한번 일어나서 성령을 구하며 함께 찬양하며 그리고 한번 기도하기를 원합니다. 초대교회의 성령의 역사, 그 오순절날 임했던 성령의 역사는 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대 가운데도 동일하게 역사하고 계시고요, 우리의 예배 가운데 우리는 그것을 경험할 수 있고요, 우리가 그것을 얼마나 사모하느냐에 따라서 그 사모함을 하나님이 어여삐 보셔서 당신의 영으로 우리 가운데 찾아오셔서 만나게 하시고 그 감격을 누리게 하실 줄로 저는 믿습니다. 이미 우리 가운데 그 일을 행하고 계시는 하나님, 성령 하나님을 구하고 찬양하고, 이것이 그저 노래이기 때문에 하는 것이 아니라 정말 하나님을 바라보면서 간절함으로 구하며 나아갈 때 성령 하나님의 임재를 경험하게 될 것입니다. 성령이 오셨네. 우리 한번 이 찬양으로 하나님 앞에 영광 올려드리겠습니다. Let's sing together. 성령이
오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 아멘. 우리 인생 가운데 신이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시는 성령님. 아멘. 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령을 사모하는 마음으로 주에 보내신 간절함으로 성령이 오셨네 성령을 구하는 이 시간 되기를 바랍니다. 우리 인생 가운데 아멘. 신이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 허무한 시절 지날 때 먼 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 탄식하는 분이 성령 하나님이십니다. 고아같이 너희를 외로운 우리들 가운데 두지 않아 찾아오셔서 우리를 붙들어 주시는 성령님, 우리가 영원히 함께 하시겠다라고 말씀하시는 성령님, 엎드린 자가 진짜 자유와 혹시 우리 안에 눌려 있는 분들 계십니까? 자유가 없는 분들 계십니까? 지옥 같은 시간이라고 그 시간을 지나고 있는 분은 없습니까? 오늘 예배 가운데 우리 가운데 찾아오시는 성령님을 만나는 이 시간이 되기를 원합니다. 아멘. 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 친히 찾아오시는 성령님 아멘 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 오늘 우리 마음 가운데 오늘 예배 가운데 찾아오시는 하나님 오 할렐루야 당신을 사모합니다 우리 외로운 우리 인생 가운데 찾아오시는 하나님 나라를 꿈꾸게 하시는 하나님 우리 그 성령님을 구하며 이 시간 한번 같이 기도하기를 원합니다. 우리 마음에 정말 진정으로 성령 하나님 이 땅에 이루어지는 실현되는 그 하나님의 나라 바라보면서 성령 하나님을 초청하고 만나기를 간구하는 시간이 되기를 바랍니다. 특별히 억눌리고 힘든 가운데 있는 분들 탄식할 수밖에 없는 너무 외로워서 고아와 같다고 생각하시는 분들 성령 하나님을 구하며 이 시간 한번 통성으로 같이 한번 기도하며 나아가겠습니다. 하나님 아버지 정말 초대교회 가운데 오순절 날이 이르렀을 때에 정말 바람같은 아버지 그 큰 소리로 하나님 그곳에 모여있는 모든 사람들 가운데 놀라운 일들을 행하시고 하나님 불꽃같이 갈라지는 우리 형 같은 것들로 한 영혼 가운데 찾아오셨던 성령 하나님 오늘 이 땅에 찾아오심으로 말미암아 우리 가운데 하나님의 나라를 선포하시고 아버지 하나님의 그 평강과 은혜로 우리를 새롭게 하신 하나님 아버지 오늘 이 시간에 우리 말씀을 붙들고 기도하며 나아갑니다. 하나님
하나님의 약속의 내 성취가 주에 오늘 우리 보내신 가운데 성령이 부어지게 하여 오셨네. 하나님 그 성령 하나님과 동행하는 가운데 귀한 믿음의 삶을 살게 하여 주옵소서. 하나님의 나라를 한 번 더 찬양합니다. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 아멘. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 그 주님과 동행하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 목마른 사슴이 시냇물을 찾아 갈급해 하듯이 성령을 사모하게 하시고, 하나님 그 갈급한 심령 가운데 찾아오신 성령의 역사가 하나님 우리 안에 있게 하여 주옵소서. 세상을 바라보고 살던 우리의 시각이 하나님의 나라를 바라보며 살게 하여 주시고, 하나님 그 주님의 손에 이끌려 하나님 날마다 가슴 뛰는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 청년들 가운데 하나님의 영이 임하고 당신의 영으로 충만하게 채워진다면 하나님 우리에게 주신 그 하나님의 나라에 대한 꿈을 가지고 하나님 말씀하신 그 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 억눌리고 힘든 자들의 손을 잡아주고 하나님 그 지옥 같은 삶에 하나님의 나라를 소개해 주고 하나님 그 구원의 기쁨과 감격을 누리며 살아가는 성도들 되게 하여 주옵소서. 우리의 믿음의 정도는 다르지만 성령 하나님 우리 가운데 찾아오셨을 때에 우리를 얽매이는 모든 것들은 묶임을 받고 떠나갈 것입니다. 방언의 역사가 우리들 가운데 일어나게 될 것입니다. 하나님의 이름을 송축하게 될 것입니다. 살아계신 하나님의 이름을 높이게 될 것입니다. 우리의 내면의 가장 깊은 곳에서부터 주님의 이름을 높이며 찬양할 것입니다. 하나님께 영광된 삶을 살아가게 될 것입니다. 그 하나님의 나라 꿈꾸는 우리들 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리에게 약속하신 성령을 기다리라 말씀하시고 구원의 놀라운 은혜를 허락하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 당신의 아들을 아낌없이 보내주시고 성령을 부어주셔서 우리의 삶 가운데 하나님의 나라를 이루게 하신 하나님의 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 이제는 하늘나라를 살아갈 수 있도록 힘주시고 능력 주시는 성령의 역사가 오늘 선포되어진 말씀을 붙들고 성령을 사모하며 하나님의 나라를 살아가는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 오늘도 그 기쁨과 감격으로 예배하는 모든 교회들과 생명의 복음을 들고 열방을 향하여 달려나가 복음을 전하는 우리 선교사님과 그 귀한 사역 위에 특별히 얽매이고 눌린 자들, 살아갈 소망을 잃어버린 자들, 그래서 성령 하나님 아니면 살 수 없습니다라고 고백하며 나아가는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 살아계신 주님의 이름으로 부르며 찬양합니다. 내 안에 이루어지는 하나님의 나라, 살아계신 주 주는 갈 길 인도하니 내 모든
듯이 전혀 없는 사랑의 주는 갈길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 하나님께 우리 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 네, 자리에 앉으시고 우리 교회 소식 같이 나누도록 하겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 소식은 전체 사역 봉사자 모임 소식인데요. 9월 7일 토요일에 전체 사역 봉사자 모임이 있습니다. 사역 봉사자는 모두 함께 해주시고 사역을 섬기기 원하시는 분들도 함께 하실 수 있습니다. 교회에 처음 나오신 분들이나 기독교의 기초를 알고 싶으신 분들 등 많은 분들을 위해서 신앙의 101 수업을 하는 리본 성경 공부가 시작이 됩니다. 리본은 reborn에 다시 태어나다 라는 단어와 기대하며 선물에 리본을 푼다는 의미가 담겨 있습니다. 이 선물을 열어보고 싶으신 분들은 신청해 주시기를 바랍니다. 저희 교회 필수 양육 프로그램인 1:1 제자 양육, 그 인도자와 동반자가 함께 1:1로 만나서 성경을 공부하는 시간인데요. 현재는 웨일리스트가 있는데 아직 안 하시는 분들은 미리 걸어두시고 1:1 매칭이 되면 이 좋은 시간을 함께 누리시기를 바라겠습니다. 미디어 팀에서 예배 자막, 제작 및 운영과 SNS 콘텐츠 제작으로 함께 섬기실 팀원들을 모집하고 있습니다. 경험이 없으셔도 괜찮으니까요. 이 사역에 동참하시고 싶으신 분들이 있다면 미디어 팀에게 연락해 주시기를 바라겠습니다. 다음 소식은 8월 23일부터 밭들 캠퍼스에서 진행되는 부부학교 소식입니다. 부부간의 사랑과 소통, 성장의 여정에 함께하고 싶으신 분들을 초대하고 있다고 합니다. 참여하고 싶으신 분들은 연락처로 문의해 주시기를 바랍니다. 다음 주 26일 대추추수 첫 선교가 시작이 됩니다. 다음 주에 파송을 할 예정이니까요. 많은 기도 부탁드립니다. 그리고 간식으로 섬기실 분들의 신청을 계속해서 받고 있습니다. 생일, 결혼기념일, 100일 등 각종 특별한 행사에 간식으로 섬기실 수 있습니다. 신청은 예배실 입구에서 사인을 해주시면 감사하겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음에 나오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분들을 안내해드릴 한 분이 여기 앞에 나와 계십니다. 예배 후에 앞으로 나오셔서 목사님도 만나 뵙고 또 저희끼리 교제할 수 있는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 간식 3종 세트라고 합니다. 흘리지 않도록 조심해 주시고 쓰레기는 친교팀 전용 쓰레기통에 그리고 트레이는 사용하신 후 바로 반납해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 수모임이 끝나시는 대로 의자 꼭 정리해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 이번 한 주도 하나님과 함께 동행하는 한 주가 되기를 바라며 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.